بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معصوم اور بے گناہ مخلوق ہیں، جو اللہ کی قربت میں رہتے ہیں اور اپنی عبادات میں مصروف عمل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو پیدا کیا، عقل و شعور سے نوازا، زمین پر مبعوث کیا اور خود کو مظاہرات قدرت میں چھپا لیا۔ اب انسان پر تھا کہ وہ اپنی عقل و دانش سے مظاہرات قدرت یعنی کائنات، سورج، چاند، ستارے، زمین، پہاڑ، پانی، ہوا، نباتات، حیوانات اور اپنے بننے پر غور کرتا، اللہ کی موجودگی کو پہچانتا اور اس کی عبادت کرتا۔ اللہ تعالیٰ کو انسان سے پیار ہے، اس لیے اس نے اپنے بندوں کو اتنی بڑی آزمائش میں نہیں ڈالا، بلکہ ہر دور میں اپنے خاص بندوں کو دلیل دے کر بھیجا، جو اللہ کا تعارف کراتے اور اس کا پیغام سناتے۔ نبی کی موجودگی جہاں کسی امت کے لیے باعث رحمت ہے، وہاں بڑی آزمائش بھی ہوتی ہے، کیونکہ اگر امت اپنے نبی کا کہا مان لے تو اللہ اور نبی ان سے خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر وہ نہ مانے تو پیغمبر کی بددعا کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے۔ حضرت نوح، حضرت لوط، حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبروں نے اپنی قوم کو اللہ کا ڈر سنایا، جب وہ نہ مانے تو بددعا فرمائی، جیسے کہ حضرت نوح نے فرمایا، اے میرے رب، ان کافروں میں سے کوئی زمین پر بسنے والا نہ چھوڑنا، کہ اگر تو نے چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کر دیں گے، اور ان کی نسل سے جو پیدا ہوگا بدکار اور سخت کافر اور ناشکرہ ہی ہوگا۔ آئیے اب ہم آپ کو اپنے نبی آخر الزمان کی زندگی کا تعارف کراتے ہیں، کیسے آپ نے اپنے عالمگیر پیغام کو دنیا کے آخری انسان تک پہنچانے کے لیے انتھک محنت کی، زخم پر زخم کھائے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان حال سے کبھی شکایت یا بددعا نہیں نکلی، اور کیسے کرتے، کیونکہ آپ تو رحمت للعالمین تھے۔ آپ کا پیغام ایک خدا کی عبادت، محبت، امن اور سلامتی کا تھا۔ 40 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمایا۔ نبوت نوازے جانے کے بعد آپ 13 سال تک مکہ میں رہے۔ ان میں 3 سال تک آپ نے خفیہ طور پر اسلام کی تبلیغ فرمائی، پھر آپ کو اللہ تعالیٰ نے کھلے عام اسلام کی اشاعت کا حکم دیا۔ آپ فاران کی پہاڑی پر چڑھے، لوگوں کو اکٹھا فرمایا اور اللہ تعالیٰ کا ڈر سنایا۔ اسلام کی تبلیغ کرنے پر پہلا پتھر آپ کے چچا ابو لہب نے آپ کو مارا۔ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دست حق پر اسلام کی بیعت کرتے رہے، اسلام کی شعائیں پھیلتی رہیں اور کفار و مشرکین کے غیظ و غضب میں بھی اضافہ ہوتا چلا گیا۔ مکہ مکرمہ تجارت کا مرکز تھا، اس کی وجہ بیت اللہ شریف میں رکھے سینکڑوں بت تھے۔ عرب کے قبائل ان بتوں کی پوجا کرتے اور ان کے نام پر قربانیاں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت ایک اللہ کی عبادت تھی، جس کا مطلب قریش کی تجارت کا خاتمہ تھا، اس لیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانی دشمن بن گئے اور آپ کو جھوٹا ثابت کرنے کا کوئی موقع بھی ہاتھ سے نہ جانے دیتے۔ کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی اور ذہنی اذیت دینے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے کہ آپ ہماری طرح کے انسان ہی تو ہیں، آپ کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہ اترا؟ آسمان کے اور چاند کے ٹکڑے کرنے کا مطالبہ کرتے، کبھی صفا کو سونے کا بنانے کا کہتے، کبھی کہتے کہ آپ سیڑھی کے ساتھ آسمان کی طرف چڑھ کر دکھائیں، اور جب نیچے اتریں تو آپ کے ساتھ فرشتے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو آپ کی خدمت میں بھیجا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ فرماتا ہے اگر آپ چاہیں تو صفا پہاڑ کو سونے کا بنا دیا جائے اور ان کے جو مطالبات ہیں ان کو بھی پورا کر دیا جائے، لیکن اس کے بعد بھی اگر یہ لوگ ایمان نہ لائے تو پھر سابقہ قوموں کی طرح ان پر ہولناک عذاب نازل ہوگا، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں چاہتے تو میں ان پر رحمت اور توبہ کا دروازہ کھلا رکھوں گا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، باری تعالیٰ آپ اپنی رحمت اور توبہ کا دروازہ کھلا رکھیں۔ ابھی ہم آپ کو
नबी मोहतरम की ज़िंदगी के कुछ अहवाल बताएंगे कि कैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी कौम की तरफ से तकलीफ और अजियत का सामना करना पड़ा। जब तक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नबूवत और रसालत का ऐलान नहीं किया था, उस वक्त तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में एक अक्लमंद, दानिश्वर, अमीन, सादिक और अच्छे इंसान के तौर पर जाने जाते थे। जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान किया तो लोगों ने आपको जादूगर और काहिन कहना शुरू कर दिया। कुफार व मुशरिकीन जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी मौजज़े का मुशाहिदा करते तो उसे कबूल करने के बजाय ये कहते, ये एक जादू है जो अभी ख़त्म हो जाएगा। अल्लाह ताला का इरशाद ग्रामी है, अगर कोई मौजज़ा देखते तो टाल देते और कहते कि ये जादू है जो अभी ख़त्म हुआ जाता है। रवायत के मुताबिक जमात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मक्का मुकरमा आए। वो जिन्नों और असेब वगैरह का झाड़ फूंक करते थे। उन्होंने मक्का के चंद बेवकूफ़ों को ये कहते हुए सुना कि मोहम्मद मजनून हैं। तो मैंने सोचा कि इस शख्स को देखूं कि शायद अल्लाह ताला इनको मेरे हाथ से शफा अता फरमाए। वो फरमाते हैं कि उन्होंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की और कहा, ऐ मोहम्मद, मैं जिन्नों को झाड़ता हूँ और अल्लाह ताला जिसको चाहते हैं मेरे हाथ से शफा देते हैं, तो आपकी क्या ख्वाहिश है? फिर अल्लाह के रसूल ने फरमाया, सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, हम उसी ज़ात की तारीफ़ करते हैं और उसी से मदद तलब करते हैं। जिसे अल्लाह हदायत दे उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता और जिसे अल्लाह गुमराह रहने दे उसे कोई हदायत नहीं दे सकता। मैं शहादत देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और वो यकता है, उसका कोई साजी नहीं। मोहम्मद उसके बंदे और रसूल हैं, अब जो चाहो आप कहो। वो फरमाते हैं कि उन्होंने कहा, आप इन कलमात को फिर से कहिए। चुनाचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन कलमात को 3 बार उसके सामने दोहराया। रावी कहते हैं कि उन्होंने फरमाया कि मैंने काहनों की बातें सुनी और शोरा के अशार भी सुने हैं, मगर मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन कलमात की मिसल नहीं सुने। ये कलमात तो दयाए बलागत की तह तक पहुँच गए हैं। फिर जमात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना हाथ लाएं, मैं इस्लाम की बैत करता हूँ। बनु मालिक बिन कनाना के एक शेख कहते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल को बाज़ारे ज़िल मजाज में देखा। आप फरमा रहे थे, ऐ लोगो, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो, फला पाओगे। रावी फरमाते हैं कि अबू जहल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मट्टी फेंकता था और ये कहता था कि लोगों, ख्याल रखना ये शख्स तुमको तुम्हारे दीन के हवाले से धोखा न दे दे, क्योंकि इसका इरादा है कि तुम लातो उज़्ज़ा को छोड़ दो, जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं फरमाते थे। एक दफ़ा आप बैतुल्ला शरीफ में नमाज अदा कर रहे थे। अबू जहल और के साथी भी वहाँ बैठे हुए थे, जबकि बैतुल्ला शरीफ के पास ही ज़बा खाना था जहाँ पर मुशरिक अपने बुतों के नाम की कुर्बानी करते थे। ऐसे में अबू जहल ने कहा कि कोई है जो ओजरी मोहम्मद के ऊपर डाले। उक़बा बिन मुईत जो नहायत ही बदबख्त, मलऊन और शकील कल्ब था, उठा और ओजरी लेकर आया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गए तो आपके कंधों के दरमियान रख दी। आप इसके बोझ की वजह से सजदे से उठ नहीं पा रहे थे। इतने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लखते जिगर फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रोती हुई आई और आपके ऊपर से ओजरी को हटाया। एक दफ़ा कुफारे कुरैश ने अबू तालिब से सौदेबाजी की कोशिश की। अमारा बिन वलीद को इनके हवाले कर दिया और इसके एवज़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हवाले करने का मुतालबा कर दिया ताकि वो आप सल्लम को कत्ल कर दें, और कहा, ऐ अबू तालिब, ये अमारा कुरैश का खूबसूरत नौजवान है, आप इसे ले लें, इसकी दीद और नुसरत के आप ही हकदार हैं। आप इसे अपना लड़का बना लें और अपने इस भतीजे को हमारे हवाले कर दें, जिसने आपके आबा-ओ-अजदाद के दीन की मुखालफत की है, आपकी कौम का शराजा मुंतशर कर रखा है, हम इसे कत्ल करेंगे। बस ये एक आदमी के बदले एक आदमी का हिसाब है। अबू तालिब ने इसके जवाब में बहुत खूबसूरत अल्फाज कहे। उन्होंने कहा, खुदा की कसम, कितना बुरा सौदा है जो तुम लोग मुझसे कर रहे हो। तुम अपना बेटा मुझे देते हो कि मैं उसे खिलाऊं, पिलाऊं, पालूं, पोसूं, और मेरा बेटा मुझसे तलब करते हो कि उसे कत्ल कर दो। खुदा की कसम, ये नहीं हो सकता। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी नई आने वाली इस्लामी और मालूमाती वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिल सके।